ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಮರಿಂದ ಅಂಕಗಳು ಬಂದೇ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ದಯಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಮರೆಯದಿರಿ. ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆನೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಶಾಮ್, ಸುಬಹ, ಖರೀದನಾ, ಬೇಚನಾ, ಬಹುತ್, ಕಮ್, ಅಚ್ಚಾ, ಬುರಾ, ಶಿಕ್ಷಿತ್, ಅಶಿಕ್ಷಿತ್, आवश्यक, अनावश्यक, गरीब, अमीर, रात, दिन, संदेह, निस्संदेह, बेईमान, ईमान, विश्वास, अविश्वास, सहयोग, असहयोग, हानि, लाभ, गुण, निर्गुण, आज, कल, प्राचीन, नवीन, ईमान, बेईमान, होश, बेहोश, आगमन, निर्गमन, सज्जन, दुर्जन. पास, दूर, गम, खुशी, भीतर, बाहर, चढ़ना, उतरना, निकट, दूर, विश्वास, अविश्वास, प्रिय, अप्रिय, स्वस्थ, अस्वस्थ, बलवान, बलहीन, बुद्धिमान, बुद्धिहीन, दयावान, दयाहीन, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, उपयोग, अनुपयोग, दुरुपयोग ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. उपस्थिति, अनुपस्थिति, उचित, अनुचित, धन, निर्धन, जन, निर्जन, बल, निर्बल, सजीव, निर्जीव, आय, व्यय. इन ज्ञान, अज्ञान, जीत, हार, तोड़, जोड़, बहुत, कम, सफल, असफल, विफल ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. बड़ा, छोटा, अपना, पराया, आगे, पीछे, लेना, देना, आना, जाना, शांति, अशांति, विवेक, अविवेक, थोड़ा, ज़्यादा, उतार चढ़ाव, आयात, निर्यात, अपना, पराया, काटना, जोड़ना, चैन, बेचैन, आगे, पीछे, जवाब, सवाल, चढ़ता, उतरता, दया, निर्दया, बढ़ना, घटना, मुमकिन, नामुमकिन, वरदान, अभिशाप, दुरुपयोग, सदुपयोग, उल्टा, सीधा, हानि, लाभ, आरोहण, अवरोहण, चढ़ना, उतरना, ठंडा, गर्म, परिश्रम, आलस, सुंदर, कुरूप, विदेश, स्वदेश, नीचे, ऊपर, मुश्किल, आसान, लंबी, छोटी ಅಂತ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಏಕವಚನ ಬಹುವಚನ ನೋಡಿ. चीज़े, चीज़, घर, घर, रुपये, रुपये, आंखें, आंख, चीज़े, चीज़, रास्ता, रास्ते, फल, फल, पूंछ, पूंछ, रेवड़ी, रेवड़ियाँ, घर, घर, बात, बातें, चीज़, चीज़ें, युग, युग, कंपनी, कंपनियाँ, संस्कृति, संस्कृतियाँ, पद्धति, पद्धतियाँ, गमला, गमले, रास्ता, रास्ते, गमला, गमले, कमरा, कमरे, दायरा, दायरे, कंप्यूटर, कंप्यूटर, दोस्त, दोस्त, कपड़ा, कपड़े, चादर, चादरें, गुफा, गुफाएं, पत्ती, पत्तियाँ, बेटी, बेटियाँ, नाती, नातियाँ, हड्डी, हड्डियाँ, चादर, चादरें, मूर्ति, मूर्तियाँ, नीति, नीतियाँ, पैसा, पैसे, कोवा, कोवे, फूल, फूल, पंजा, पंजे, पर्दा, पर्दे, खबर, खबरें, कुत्ता, कुत्ते, पोता, पोते, बेटा, बेटे, पेड़, पेड़, लोग, लोग, दुकान, दुकानें, जीवन शैली, जीवन शैलियाँ, रस्सी, रस्सियाँ, चोटी, चोटियाँ, जिंदगी, जिंदगियाँ, जानकारी, जानकारियाँ, कर्मचारी, कर्मचारियाँ, उंगली, उंगलियाँ, खिड़की, खिड़कियाँ, कहानी, कहानियाँ, मछली, मछलियाँ, लिफाफा, लिफाफे, घोंसला, घोंसले, किताब, किताबें, जगह, जगहें, डिब्बा, डिब्बे, चिट्टी, चिट्टियाँ, छुट्टी, छुट्टियाँ, नौकरियाँ, नौकरी, पद्धति, पद्धतियाँ. ಇನ್ನು अन्य ಲಿಂಗಗಳಲ್ಲಿ लेखक, लेखिका, श्रीमान, श्रीमती, मयूर, मयूरी, कुत्ता, कुतिया, लड़का, लड़की, बच्चा, बच्ची, भाई, बहन, माँ, बाप, डॉक्टर, डॉक्टरनी, डॉक्टरानी ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. पंडिताइन, पंडित, दुबला, दुबली, बाप, माँ, पुरुष, स्त्री, बेटा, बेटी, भैंस, भैंसा, शेर, शेरनी, आदमी, औरत, हाथी, हथिनी, थैला, थैली, मोर, मोरनी, पतला, पतली. ಇಷ್ಟು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತ್ತು. ಎಸ್, ಇನ್ನು ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯಾಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಯಾವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ. चिपकना, चिपकाना, चिपकवाना, लिखना, लिखाना, लिखवाना, मिलना, मिलाना, मिलवाना, चलना, चलाना, चलवाना, देखना, दिखाना, दिखवाना, भेजना, भिजाना, भिजवाना, खेलना, खिलाना, खिलवाना, देना, दिलाना, दिलवाना, सोना, सुलाना, सुलवाना, रोना, रुलाना, रुलवाना, धोना, धुलाना, धुलवाना, खेलना, खोलना, खुलाना, खुलवाना, पीना, पिलाना, पिलवाना,
सीना सिलाना सिलवाना, सीखना सिखाना सीखवाना, मांगना मंगाना मंगवाना, बांटना बटाना बंटवाना, मांझना मझाना मझवाना, जांचना जचाना जचवाना, ठहरना ठहराना ठहरवाना, धोना धुलाना धुलवाना, देखना दिखाना दिखवाना, लौटना लौटाना लौटवाना, उतरना उतराना उतरवाना, पहनना पहनाना पहनवाना, बनना बनाना बनवाना, गिरना गिराना गिरवाना, लगना लगाना लगवाना, सीखना सिखाना सिखवाना, करना कराना करवाना, ಟಹರನ ಟಹರಾನ ಟಹರವಾನ. ಪರ್ಯಾಯವಾಚಿ ಶಬ್ದಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇವೇನು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನವಾಚಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಪುಸ್ತಕದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಹ್ನೆ ಇರ್ತದೆ, ಯಾವ ಚಿಹ್ನೆ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಯಾವ ಚಿಹ್ನೆ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ. ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಆ, ಈ, ಊ, ರಿ ಈ ಮಾತ್ರಗಳು ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ. ಗುಣಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಬಡಿಗೆ, ವೃದ್ಧಿ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ 2 ಬಡಿಗೆಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಯ, ವ, ರಗಳಿಗೆ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳು ಬಂದರೆ ಎನ್ ಸಂಧಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಯಾದಿ ಸಂಧಿ 3 ಅಕ್ಷರ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಂಜನ ಸಂಧಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೀರ್ಘ, ಗುಣ, ವೃದ್ಧಿ, ಎನ್, ಅಯಾದಿ ಈ 5 ಸಂಧಿಗಳನ್ನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾವ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಂಧಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬರೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧರ್ಮಾತ್ಮ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಗಿರೀಶ, ಕವೀಂದ್ರ, ರಜನೀಶ, ಪರೀಕ್ಷಾ, ಲಘುತ್ತರ, ಭಾನುದಯ, ಬುರ್ಜ ಇವೆಲ್ಲ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ಇನ್ನು ಗುಣಸಂಧಿ ನೋಡಿ, ಗಜೇಂದ್ರ, ನರೇಂದ್ರ, ರಮೇಶ, ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಂದ್ರೋದಯ, ನವೋದಯ, ಅರುಣೋದಯ, ಸಪ್ತರ್ಷಿ, ದೇವರ್ಷಿ. ಇನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಸಂಧಿ ಏಕೈಕ, ಮತೈಕ್ಯ, ಸದೈವ, ಲೋಕೈಕ, ಮಹೇಶ್ವರ್ಯ, ಪರಮೌಜ, ವನೌಷಧ, ಮಹೋಜ, ಮಹೋದರ್ಯ. ಇನ್ನು ಎನ್ ಸಂಧಿ ಅತ್ಯಧಿಕ, ಅತ್ಯಂತ, ಇತ್ಯಾದಿ, ನ್ಯೂನ, ಮನ್ವಂತರ, ಸ್ವಾಗತ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಚ್ಛ, ಅನ್ವಿತ, ಪಿತ್ರಾನುಮತಿ, ಮಾತ್ರಾನಂದ. ಓಕೆನಾ. ಅಯಾದಿ ಸಂಧಿ ಚಯನ, ಗಾಯಕ, ನಾಯಿಕ, ಗಾಯಿಕ, ನಯನ, ಭವನ, ಪವನ, ಪಾವಕ, ಪಾವನ, ನಾವಿಕ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಯಾದಿ ಸಂಧಿಗಳು ಆಗ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಕಾರಕಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾವ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ. ಆ ಪುಸ್ತಕದ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೀ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಕಾರಕಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಓದಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಸಮಾಸಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಅವ್ಯಯೀಭಾವ ಸಮಾಸಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಆಜನ್ಮ, ಬೇಖಟಿಕೆ, ಭರ್ಪೇಟ, ಯಥಾಸಂಭವ್, ಅಂಜಾನೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಕರ್ಮಧಾರೆಯ ಸದ್ಧರ್ಮ, ಪಿತಾಂಬರ, ಚಂದ್ರಮುಖ, ಮುಖಚಂದ್ರ, ಕರಕಮಲ. ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗಪ್ರಾಪ್ತ, ಗ್ರಂಥಕಾರ, ಅಕಾಲ ಪೀಡಿತ, ರೋಗಗ್ರಸ್ತ, ದೇವಬಲಿ, ವರದಕ್ಷಿಣ, ಧರ್ಮ ವಿಮುಖ, ಗಂಗಾಜಲ, ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ. ವಿಭು, ಚೌರಾಹ, ಬಾರಹ ಮಾಸ, ದೋಪಹರ, ಚೌಮಾಸ, ತ್ರಿವೇಣಿ, ಪಂಚವಟಿ. ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ ದೋ ಚಾರ್, ಹರೆ ಬರೆ, ಸುಖ ದುಃಖ, ಮಾತಾ ಪಿತಾ, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ, ಅಮೀರ ಗರೀಬ, ಪತಿ ಪತ್ನಿ. ಇನ್ನು ಬಹುರ್ವಿಹಿ, ಘನಶ್ಯಾಮ, ತ್ರಿನೇತ್ರ, ದಶಾನನ, ನೀಲಕಂಠ, ಚತುರ್ಭುಜ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಹ ತೋಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸಮಾಸದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಲ, ವಚನ, ಲಿಂಗ, ಆಮೇಲೆ ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಇವಿಷ್ಟು 5 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನವನ್ನಿಟ್ಟು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅನುವಾದವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, आजकल शिक्षित में समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्द में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है. टोमेटो को पहले कोई भी न पूछता था, अब टोमेटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है. ಏನು ಬರೀಬೇಕು, ಇಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಿತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನಿನ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಟೊಮ್ಯಾಟೋವನ್ನು ಮೊದಲು ಕೇಳುವವರೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಭೋಜನದ ಅವಶ್ಯಕ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್, गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया. दिन भर उसने न कुछ खाया, न वह बाहर गया. ಅಳಿಲುಗಳ ಜೀವನಾವಧಿ 2 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗಿಲ್ಲುನ ಜೀವನ ಯಾತ್ರಾ ಅಂತ್ಯ ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟಿತು. ದಿನವಿಡೀ ಅದು ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ, ಹೊರಗೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು. ಅದೇ ತರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ಮೇರಾ ಬಚ್ಪನ್ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಬಿಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪದ. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪದದಲ್ಲಿಂದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಶನಿ ಪಾಠ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ. ಇದು ನಾಗರಿಕೆ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿತ್ತು. ಇದು ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪದ ಪಾಠದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿತ್ತು. ಮುಹಾವರೆ ಏನು ನಿಮಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಇನ್ನು ಪತ್ರಲೇಖನ ಒಟ್ಟೆ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ.
5 ಅಂಕವನ್ನು ಬರ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ದಿನಾಂಕ ಬರಿಬೇಕು, ಪ್ರೇಷಕ್ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ತರಗತಿ, ಶಾಲೆ ಹೆಸರು ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಬರೀರಿ. ಅವರು ಕಕ್ಷಾಧ್ಯಾಪಕಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಕ್ಷಾಧ್ಯಾಪಕ ಬರೀರಿ, ಪ್ರಧಾನಾಧ್ಯಾಪಕ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನಾಧ್ಯಾಪಕ, ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಹೆಸರು, ಊರ ಹೆಸರು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮಹೋದಯ ಅಥವಾ ಆದರಣೀಯ ಮಹೋದಯ ಬರೀರಿ. ವಿಷಯ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟು ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 2 ದಿನ ಕಿ छुट्टी की ಪ್ರಾರ್ಥನಾ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಓಕೆನಾ? ಬಾಕಿ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಬರೋದು. ಈ ಕಡೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಹಿತ ಬರೋದು. ಆಪ್ಕಾ ಆಜ್ಞಾಕಾರಿ ಛಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೆಟ್ರ್ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಗ್ರಾಮರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ